किसी शायर का क्या खूब कहना है, ए मोहब्बत मुझे तुझसे वही खुशबू आती है, ए मोहब्बत मुझे तुझसे वही खुशबू आती है जो कि अक्सर बादे कलवरी लाती है। ये खुशबू नहीं आती बागों से बहारों से, ये खुशबू नहीं आती बागों से बहारों से। जाओ जाकर देखो जो यस्सु की खाली कब्र से आती है। और किसी शायर का क्या खूब कहना है, शिफा दस्ते शफकत से उसके पाए जिसका जी चाहे, शिफा दस्ते शफकत से उसके पाए जिसका जी चाहे। मेरा क्या है आजमाए जिसका जी चाहे, मेरा क्या है आजमाए जिसका जी चाहे। मरीजाने गुनाह को दो खबर फैज मसीहा की, मरीजाने गुनाह को दो खबर फैज मसीहा की। बिला कीमत दुआ मिलती है आए जिसका जी चाहे। हालेलुया। आए मेरे साथ करंथियों के नाम पलूस रसूल का खत निकालें। करंथियों के नाम पलूस रसूल का पहला खत 15वां बाब और उसकी 54 आयत से लेकर 57 आयत मुबारका तक। यहां पर लिखा हुआ है, मौत फतह का लुकमा हो गई, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंग कहां रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदामंद यस्सु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना आज सुबह हम सभी के लिए बाइस बरकत हो। जोरदार आवाज में आमीन बोलेंगे। हालेलुया। आज के मेरे पैगाम का जो उन्वान है वो मुनफरद है, और मेरे पैगाम का उन्वान है गुनाह, मौत और कब्र पर फतह। आज हम किताब मुकद्दस में से इस हवाला से सीखेंगे कि गुनाह क्या है, मौत क्या है और कब्र क्या है। और जब हम ये दावा करते हैं कि एक शख्स दुनिया की तारीख में ऐसा गुजरा है, ऐसा हुआ है, जिसने गुनाह पर भी फतह पाई, जिसने मौत पर भी फतह पाई और जिसने कब्र पर भी फतह पाई, इससे पहले कि उसके हवाला से बात की जाए, आए गुनाह को समझे कि गुनाह क्या है। गुनाह के बारे में जब हम तहकीक करते हैं तो मालूम होता है गुनाह के मायनी नाफरमानी, खता, तकसीर के हैं। और जब शरई लिहाज से इसके मायनी दरियाफ्त किए जाते हैं तो मालूम होता है शरई लिहाज से गुनाह के मायनी हैं खुदा ताला के अहकामात की नाफरमानी करना या किसी ममनू काम का इर्तकाब करना गुनाह कहलाता है, जिस पर सजा मिलती है। और आप सब जानते हैं, हम बचपन से किताब मुकद्दस को सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि जब मुकद्दस आदम ने
اور اما ہوا نے باغ عدن میں خدا تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی، خدا تعالیٰ کے حکم کو توڑا، اس کی نافرمانی کی اور ممنوع درخت کے پھل کو کھایا، تو انہوں نے گناہ کیا۔ اور جب انہوں نے گناہ کیا تو خدا تعالیٰ نے کہا کہ موت اب تجھ پر قابض ہو گئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ ڈیٹیل کے ساتھ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ بہن بھائی سالانہ چرچ میں آنے والے ہوں، جو آتی صرف سالانہ چرچ میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ بہن بھائی ایسے بھی ہوں جو صرف کلام خدا کو سالانہ سنتے ہوں، سال میں ایک بار۔ تو ان کے لیے یہ باتیں جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ خدا تعالیٰ نے مقدس آدم کو اس حوالہ سے آگاہ کیا، اما ہوا کو اس حوالہ سے آگاہ کیا کہ اگر تم نے اس درخت کے پھل کو کھایا تو تم مر جاؤ گے، یعنی اگر تم نے میرے حکم کو توڑا، میرے حکم کی پامالی کی، تو تم پر موت وارد ہوگی، تم موت کے قبضہ میں آ جاؤ گے۔ انہوں نے گناہ کیا، موت کے قبضہ میں آ گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے باغ عدن سے بھی نکال دیے گئے۔ اب آپ اس حوالہ سے سوچ سکتے ہیں، فنگر ٹپس کے اوپر ان باتوں کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ گناہ کرنے کی وجہ سے، حکم کو توڑنے کی وجہ سے کن چیزوں نے مقدس آدم اور اما ہوا پر غلبہ حاصل کیا۔ پہلی چیز گناہ نے، دوسری چیز موت نے، تیسری چیز باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ اور باغ عدن کو جنت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، باغ عدن کو جنت کے ساتھ علامت دی جاتی ہے کہ باغ عدن کی زندگی ایسی ہی تھی جیسے کہ جنت کی زندگی ہو، اور ایک گناہ کے کارن ان پر تین چیزوں نے غلبہ حاصل کیا۔ اور جب یہ ہوا تو ہم کتاب مقدس کا جب مزید مطالعہ کرتے ہیں، رومیوں کے نام پلوس رسول کا خط 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ ان باتوں کو نوٹ کرتے جائیے گا دل کی تختی پر کہ کتاب مقدس کا یہ جامعہ ایمان ہے، بائبل مقدس یہ جامعہ تعلیم دیتی ہے کہ ایک شخص کے کارن، ایک انسان کے کارن جو کہ آدم ہے، گناہ اس دنیا میں آیا، اور گناہ کی وجہ سے موت آئی، اور موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ یعنی جو گناہ ہے، گناہ انسان کی سرشت میں ہے۔ یہ باتیں میں ہوا میں نہیں کر رہا، بلکہ اس کا حوالہ میں آپ کو دینا پسند کروں گا۔ ایوب کی کتاب 15واں باب اور اس کی 14ویں تا 16ویں آیت تک کا مطالعہ کریں گے تو یہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا، انسان کیا ہے کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو۔ یعنی کتاب مقدس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ انسان پاک نہیں ہو سکتا۔
दुनिया में बहुत से गलत नजरियात मसीहियत के अंदर भी राइज हो चुके हुए हैं, गलत तालीमात राइज हो चुकी हैं, और बहुत से थियोलॉजियंस, स्कॉलर्स जो बिदती हैं, वो ये तालीम देते हुए नजर आते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो चंद सालों के लिए मासूम होता है, गुनाह से मुबर्रा और पाक होता है। ये तालीम किताब मुकद्दस से मेल जोल नहीं खाती, किताब मुकद्दस के ऐन मुताबिक नहीं है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है इंसान क्या है कि पाक हो, और जो औरत से पैदा हुआ वो सादिक हो ही नहीं सकता, वो पाक हो ही नहीं सकता। यहां पर बात हो रही है कि आदम और अम्मा हवा के मिलाप से पैदा होने वाले बच्चे की, फल की, यानी मर्द और औरत के मिलाप से पैदा होने वाले बच्चे की, बच्चा जो है मासूम नहीं होता क्योंकि उसकी शरीयत में गुनाह है, उसे विरासत में जो गुनाह मिला है, उसके खून में गुनाह है। और जब किताब मुकद्दस का मजीद मुताला करते हैं तो पता चलता है कि खुदा ताला ने इस गुनाह पर गलबा पाने के लिए अपने लोगों को शरीयत दी, इस्राएलियों को शरीयत दी। और जब आप तुरैत का मुताला करेंगे तो अहबार की किताब कुर्बानियों से भरी पड़ी है, वहां पर आपको कुर्बानियों का जिक्र मिलेगा। फलानी कुर्बानी दोगे तो फलाना गुनाह मुआफ होगा, फलानी कुर्बानी दोगे तो ये गुनाह मुआफ होगा। और एक साल के बाद जो सालाना कुर्बानी दी जाती थी वो भी इसराइल के अंदर राइज थी। अहबार की किताब के अंदर हमें उस कुर्बानी का जिक्र मिलता है कि काहिन अपने गुनाहों के कफारा के लिए, अपनी उम्मत के गुनाहों के कफारा के लिए साल में एक मर्तबा खुदा ताला के हजूर सालाना कुर्बानी करता और एक बेऐब बरे को, मेंढे को लेता और कुर्बान करता। और कहा जाता कि अब उम्मते इस्राइल के गुनाह एक साल के लिए ढांप दिए गए हैं। ध्यान से समात फरमाइएगा, कफारा का जो मतलब है वो ये है कि ढांपना, कवर करना, छुपा देना। एक साल के लिए गुनाहों को कुर्बानी के साथ खुदा ताला ढांप देता, छुपा देता, कवर कर देता, मिटाता नहीं था। और किताब मुकद्दस में हमें इंजील जलील के अंदर लिखा हुआ मिलता है, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 29वीं आयत में, दूसरे दिन उसने यानी यूहन्ना अस्तबागी ने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये कवर करने नहीं आया, ये एक साल के लिए छुपाने नहीं आया, ढांपने नहीं आया, बल्कि ये वो खुदा का बर्रा है जो तुम्हारे गुनाह मिटाने के लिए, उठाने के लिए, खत्म करने के लिए आया है। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह जो खुदा का हकीकी बरा है,
خدا کا جو حقیقی مینڈا ہے ازلی برا، وہ اس لیے آیا تاکہ گناہ کو مٹا دے، گناہ کو ختم کر دے، گناہ کو اٹھا لے جائے۔ اور اب جب ہم مزید کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے گناہ پر جو ہے غلبہ پایا، اور گناہ کا جو ڈنگ ہے، جو حوالہ آپ کے لیے آج صبح پڑھا گیا ہے، گناہ کا ڈنگ کیا ہے؟ موت۔ گناہ کا ثمر کیا ہے؟ موت۔ یعقوب کا خط پہلا باب 15ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ کا جو ثمر ہے، گناہ کا جو پھل ہے، گناہ کا جو انجام ہے، وہ موت ہے۔ خواہش حاملہ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو خداوند یسوع المسیح نے کہا تھا کہ تم نے ذہن میں سوچ بھی لیا نا تو تم کر چکے، یعنی تم ذہن میں خواہش اگر لائے ہو تو تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہش کر لی، ہو گیا۔ کیونکہ خواہش جو ہے وہی تو سٹارٹنگ ہوتی ہے گناہ کی، اور خداوند مسیح نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم جب خواہش ہی نہیں کریں گے تو ہم گناہ پر غلبہ پائیں گے۔ اور یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے خواہش حاملہ ہوتی ہے، گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح ہمارے گناہ کی خاطر، کیونکہ ہمارے گناہ اس پر لادے گئے، خدا تعالی نے یہاں پر ایک بہت بڑا کام کیا۔ اور وہ کام کیا کیا؟ ایکسچینجنگ کی، اپنے بیٹے کے اوپر ہمارے تمام تر گناہوں کو لاد دیا، اپنے بڑے کے اوپر ہمارے تمام تر گناہوں کو، تقصیروں کو، بدکرداریوں کو، خطاکاریوں کو، زناکاریوں کو لاد دیا۔ اور کتاب مقدس فرماتی ہے کہ اس کی ساری راست بازی ہمیں دے دی گئی۔ ایکسچینجنگ دیکھیں کیا کی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ نے، کیونکہ انسان تو پاک ہے ہی نہیں نا، خدا تعالیٰ نے گناہ مسیح پر لاد دیے ہمارے، اور اس کی ساری راست بازی ہمیں دے دی۔ اور گناہ جب مسیح پر لادے گئے تو گناہ لادے جانے کی وجہ سے مسیح پر موت وارد ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب مقدس کا فرمان ہے کہ جو بھی بشر اس جسد خاکی میں آتا ہے وہ ضرور مرتا ہے۔ اور کتاب مقدس کا جو ہے آپ مطالعہ کر لیں، آپ کو پتا چلے گا کہ خداوند یسوع المسیح کا اس کرۂ ارض پر آنے کا مقصد ہی انسان کا کفارہ تھا، انسان کا چھٹکارا تھا، انسان کی مخلصی تھی۔ وہ پاک تھا، وہ بے عیب تھا، وہ گناہ سے مبرہ تھا، لیکن ہمارے گناہ اس پر لاتے گئے، ہماری تقصیریں اس پر لادی گئیں،
ہماری خطائیں اس پر لادی گئیں، اور اسی لیے تو مقدس یسایہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا۔ مقدس یسایہ فرماتے ہیں وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے کے سبب سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لادی، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترانے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ اور آگے ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے اس پر مار پڑی۔ خداوند یسوع المسیح پر ساری بدکرداری لاد دی گئی ہماری، اور ہمیں معلوم ہوگا، سنا ہوگا ہم نے کہیں نہ کہیں پر یہ مقولہ، کل نفس فی ذائقۃ الموت، کہ ہر وہ انسان، ہر وہ جاندار جس میں زندگی کا دم پایا جاتا ہے، اس کا ایک بار مرنا ضرور ہے۔ خداوند یسوع المسیح پر موت غالب نہیں تھی، غالب ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ تو بے گناہ تھے۔ موت تو ہے گناہ گار کے لیے، موت تو ہے گناہ گاروں کے لیے، بے گناہ کے لیے موت نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ آیا ہی اس لیے تو اس پر گناہ لاد دیے گئے، اور پھر موت خداوند یسوع المسیح پر غالب آئی ایک لمحہ کے لیے۔ ذرا ان باتوں کو ذرا دھیان سے سنیے گا، یہ باتیں آگے جا کر آپ کو کلیئر ہوں گی۔ اور جب ہم موت کے حوالہ سے تحقیق کرتے ہیں، موت کے حوالہ سے مطالعہ کرتے ہیں، موت کے حوالہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے موت بھیانک چیز کا نام ہے، موت ہیبت ناک دردناک چیز کا نام ہے۔ موت کے حوالہ سے جب ہم سوچتے ہیں تو کب کبھی بطور انسان ہونے کے ہم پر طاری ہو جاتی ہے، ہم سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ موت امیدوں، خواہشوں اور ارمانوں کے خاتمے کا نام ہے، موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے۔ اور جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے نہ صرف گناہ پر غلبہ پایا بلکہ موت پر بھی غلبہ پایا۔
ना सिर्फ मौत पर गलबा पाया, मौत को शिकस्त दी। और जब मौत को शिकस्त दी, और मैं यहां पर आपको बतलाना मुनासिब समझूंगा कि दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, दुनिया में बड़े बड़े नबी आए, दुनिया में बड़े बड़े पैगंबर आए, दुनिया में बड़े बड़े रसूल आए, जिस किसी का भी सामना मौत के साथ हुआ वो मौत के सामने ढेर हो गया, मौत के सामने मिलिया मेट हो गया, मौत ने उस पर गलबा हासिल किया और मौत ने उसे खत्म कर दिया। हमें तो ऐसे भी दुनिया में मारूफ शख्सियात का जिक्र मिलता है जिन्होंने दुनिया को फतह किया, लेकिन मौत ने, जब मौत का उनके साथ टाकरा हुआ, सामना हुआ, तो मौत ने उन्हें फतह कर लिया। आज सुबह मसीहियों मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी इबादत मैं करता हूं, जिसकी सिताइश मैं करता हूं, जिसकी इबादत मसीही करते हैं, जिसकी सिताइश मसीही करते हैं, जिसको मसीही खुदावंद मानते हैं, जिसको मसीही उस्ताद मानते हैं, जिसको मसीही नजात दहिंदा मानते हैं, उसका सामना जब मौत के साथ हुआ, मौत का सामना जब मसीह के साथ हुआ, तो मौत को तो ये था कि मैं इसे भी अपनी लपेट पे ले लूंगी और इसे जाने ना दूंगी। लेकिन जब मौत का सामना मसीह के साथ हुआ तो मौत को मौत आ गई, और मौत के हवाला से खुदा ताला के बंदा ने ये कलाम रकम किया, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही। मौत फतह का लुकमा हो गई। मौत तुम जो भयानक बनती हो, मौत तुम जो अपने आप को बहुत कुछ समझती हो, तुम्हें शिकस्त दे दी गई। करो इसका सामना। इसका सामना ना कर सकी मौत भी, हमारे आका का, और हमारे आका, हमारे खुदावंद, हमारे मसीह मौत पर गलबा पाए, और उन्होंने गलबा पाया मौत के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा तीसरा नुक्ता है कब्र पर गलबा। और यहां पर कब्र से मुराद जरा समझ लीजिएगा, जब हम कब्र की बात करते हैं ना, तो इससे मुराद जहन्नम भी हो सकती है, जहन्नम भी ली जा सकती है, और बनती है मुराद जहन्नम भी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जब मौत से बचाया, मौत पर गलबा हासिल किया मसीह ने, तो उसने हमें गोया जहन्नम से बचाया। और जब हम अबरानियों के नाम पलूस रसूल का खत पढ़ते हैं, तो यहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है, बस जिस सूरत में के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले से उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी इब्लीस को तबाह करे। अबरानियों 2 बाब 14वीं आयत नोट कर लें। बहुत से राज, बहुत से उबहाम क्लियर होने वाले हैं। यहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है इस आयत मुबारका में कि इब्लीस को, शैतान को मौत पर कुदरत हासिल थी। यानी जब आदम और हवा ने उसका हुक्म माना इब्लीस का, और उसकी बात को मानकर फल खा लिया, तो वो उसके कब्जा में चले गए।
उसके गलबा में चले गए, क्योंकि इससे पहले शैतान को मौत पर कुदरत हासिल नहीं थी। जब आदम और हवा ने गुनाह किया उसकी बात मानकर, तो शैतान को आदम पर और हवा पर और आदम की आल औलाद पर गलबा मिल गया। मौत पर भी शैतान को गलबा हासिल था यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ने, मरने और जिंदा होने से पहले तक। मुझे पता है कि ये बातें आप पहली बार सुन रहे हैं, और मैं भी ये बातें पहली बार कर रहा हूं। मैंने कभी ये बातें नहीं की। सख्त हैं बातें, लेकिन बाइबल मुकद्दस की तालीम पर मबनी बातें हैं, हकीकत पर मबनी बातें हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सच्चाई से वाकिफ होकर जाएं। आज बरकतें किताबें मुकद्दस से लेकर जाएं, राजों से, भेदों से वाकिफ होकर जाएं कि यीशु ने किया क्या है हमारे लिए। अबलीस को मौत पर गलबा हासिल था, और मुकाशफा की किताब का एक और हवाला देने लगा हूं। पहला बाब 18वीं आयत। वैसे तो मुकाशफा की किताब में 3 हवाले हैं, मैं सिर्फ एक ही हवाला देने लगा हूं। इस हवाला से लिखा हुआ है, और जिंदा हूं, मैं मर गया था, और देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। नोट कीजिएगा, कानों को खोलकर समात फरमाइएगा। खुदावंद मसीह ने इससे पहले, यानी अपने जिंदा होने से पहले, यह दावा कहीं भी नहीं किया। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब से पहले पहले तक मुताला करने तमाम तर किताबों का, कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि मसीह ने यह कहा हो कि मुझे मौत और आलमे अरवा की कुंजियां जो हैं उन पर इख्तियार हासिल है। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। अब ये जब मसीह मौत पर गालिब आए, तो जरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बातें मुझे पता है सख्त हैं, बातें सख्त तो नहीं है, लेकिन थोड़ी मुश्किल हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सादा अल्फाज में ढाल दूं। सादा अल्फाज में बताऊं तो खुदा जो है इंसान पर अपनी अथॉरिटी को, जो मौत वाली अथॉरिटी है, वो खो चुका हुआ था। अब हो सकता है कि कोई मुझ पर फतवा दे दे फतवा, कोई बात नहीं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। जब मौत हाथ से निकल गई, क्योंकि खुदा ने मौत तो बनाई नहीं थी ना जब आदम और हवा को बनाया था। मौत तो तब वारिद हुई जब उन्होंने गुनाह किया, जब अबलीस की बात मानी, और अबलीस की बात मानने की वजह से अबलीस को मौत पर इख्तियार हासिल हो गया। मैं हवाला पहले दे चुका हूं। और लिखा है, खुदावंद मसीह ने कहा, मैं मर गया था, मैं जिंदा हूं और अब्दुल अबाद तक जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मौत की कुंजियां किसके पास थी? कब उसे मिली? जब आदम और हवा गुनाह में गिरे तो मौत की कुंजियां शैतान के पास आ गईं, उसके पास आ गईं। अबरानियों 2 बाब 14 आयत में लिखा हुआ है, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी अबलीस को मौत पर कुदरत हासिल थी। और खुदावंद यीशु अल मसीह
جب مرے اور انہوں نے جا کر موت کی کنجیاں ابلیس سے چھین لی. ابلیس کے پاس تھی کنجیاں لیکن چھین لی مسیح نے. اور نہ صرف موت کی کنجیاں چھینی بلکہ لکھا ہوا ہے عالم ارواح کی کنجیاں بھی میرے پاس ہیں. اب یہ عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح وہ ہے جہاں پر روحیں جا کر ٹھہرتی ہیں. جب کوئی مر جاتا تھا تو روحیں وہاں پر جاتی تھیں. اب ذرا سنیے گا، اور جب ہم اس حوالہ سے ایک کلیریفیکیشن چاہتے ہیں تو ہمیں افسیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے. افسیوں 4 باب 7ویں تا 8ویں آیت میں اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا. یہ عالم ارواح ہے، نیچے کا علاقہ. عالم ارواح پر کسے تھی قدرت حاصل؟ عالم ارواح کی کنجیاں تھی کس کے پاس؟ شیطان کے پاس. موت کی کنجیاں کس کے پاس تھیں؟ شیطان کے پاس. مسیحیوں، ہم ہر لحاظ سے یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھنے سے پہلے موت کے تابع تھے، یعنی شیطان کے غلبہ میں تھے، اس کے اختیار میں تھے. ہم اس کی قید میں تھے. تمام تر روحیں شیطان کی قید میں تھیں. اور خداوند مسیح نے کہا میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا، کیونکہ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں اب ابلیس کے پاس نہیں ہیں. میں انسان کی خاطر، اس کے گناہ کی خاطر چڑھا صلیب پر. انسان کے تمام تر گناہ مجھ پر ڈالے گئے اور میں نے انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا. اور جب میں نے انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا تو ان کا دام چکتا کیا. دام جو ہے چکا دیا. تو جب چکا دیا دام میں نے قیمت ادا کر دی تو وہ نیچے کے علاقہ میں اترا جہاں پر ارواح تھیں، جہاں پر روحیں قید تھیں. وہاں پر وہ گیا اور جا کر اس نے فتح کا شادیانہ بجایا. میں آ گیا ہوں تمہیں یہاں سے لینے، موت کو شکست دینے. اور وہ وہاں پر بھی اس نے جا کر جو ہے عالم ارواح کی جو کنجیاں تھیں شیطان سے چھینی، اور چھین کر جو ہے وہاں سے روحیں اپنے ساتھ آسمان پر اس نے شفٹ کر دیں. تمام تر روحیں تابع تھیں ابلیس کی. موت پر بھی غلبہ شیطان کو حاصل تھا. اور دیکھیں کہ خدا باپ نے کیا کیا. موت اس کے پلے ڈال دی، گناہ اس کے پلے ڈال دیا ہمارا، سب کچھ اس کے پلے ڈال دیا ہمارا، اور اس کا سب کچھ ہمیں دے دیا گیا. اس کا سب کچھ ہمیں دے دیا گیا. اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے اعمال سے نہیں بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے اس طور سے جو ہے گناہ پر، موت پر، اور پھر موت کے بعد جہنم یعنی قبر پر خداوند مسیح نے فتح پائی. جب مسیح نے فتح پائی قبر پر تو ایک بار ہم سب مرنے والے ہیں، ایک بار ہم مریں گے، لیکن ہمارے پاس جو زندہ امید ہے، زندہ ایمان ہے، زندہ تعلیم ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند مسیح کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ وہ آئے گا بادلوں پر اور آ کر جو ہے جو سوئے ہوں گے انہیں زندہ کرے گا، اور جو زندہ ہوں گے وہ
بدल जाएंगे और हम सब उड़कर हवा में मसीह का इस्तकबाल करेंगे और उसके साथ जो है आसमान पर चले जाएंगे और जाकर जो है वहां पर 1000 साल बादशाह के अंदर दाखिला यानी दखूल लेंगे और वहां पर 1000 साल बादशाही का हिस्सा होंगे। मैं मसीहियों आपको बताना चाहता हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ना गुनाह आप पर गालिब है, ना मौत आप पर गालिब है, ना जहन्नम की आग हम पर गालिब है। किताब मुकद्दस फरमाती है कि अब जो यीशु मसीह में है उस पर सजा का हुक्म है ही नहीं। ये है खुदावंद मसीह पर ईमान रखने वालों की वक़्त, उनका मकाम और उनकी फजीलत के आप रास्तबाज हैं और मसीह ने हमें जो है अपनी रास्तबाजी मुफ्त में दी है। आज सुबह चर्च जितने भी आप बैठे हुए हैं, आप नौजवान हैं, नौजवान बेटे हैं, नौजवान बेटियां हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप जो कोई भी हैं, और जितने भी बहन भाई लाइव मुझे देख रहे हैं, बाद में मुझे देखेंगे, आप दुनिया के किसी भी खित्ते से, किसी भी मुल्क से देख रहे हैं, आप उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते हैं और मेरी जुबान को जो मैं बोल रहा हूं समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, तो मैं आपको दावत देता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप मर जाएं और मरने के बाद जिंदा हो तो मसीह पर ईमान ले आए। अदरवाइज आपके पास और कोई राह नहीं। किताब मुकद्दस का फरमान है, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों कहां पर गिरेंगे? गड्ढे में। यीशु मसीह पर ईमान लाएं। यहां पर अंधे से क्या मुराद है? यानी गुनाहगार को निजात नहीं दे सकता। हमें ऐसे की जरूरत है जो गुनाह से मुबारक और पाक हो। मैं आपको दावत देता हूं आज सुबह, अगर अभी तक आपने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को नहीं दी, आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। चर्च में अगर कोई भी बहन भाई बुजुर्ग, मैं देखना चाहता हूं, किताब मुकद्दस का फरमान है, उसका कलाम बेतासीर नहीं लौटता। अगर आपने अभी तक अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी तो खड़े हो जाए, शर्माए ना। आज निजात का वक्त है। किताब मुकद्दस का फरमान है, जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त मत करो। लाइव अगर कोई अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता है तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं कि मैं आज अपनी जिंदगी यीशु को देता हूं। आप में से कोई अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता है तो खड़ा हो सकता है।